Genuinely happy to be here. Good evening. And நான் வரதுக்கு முன்னாடி ஆப்வியஸ்லி இந்த ஆப்பை பற்றி இந்த ஆடியோ ஓடிடி பற்றி எல்லாருமே சொல்லியிருப்பாங்க. எனக்கு ஒரு ஸ்னீக் பீக் கிடச்சிது ஒரு 1 week ago. And I was genuinely surprised. Firstly, I think it is a really, it's innovation அப்படின்னு நினைக்கிறேன். And that's why I'm here. ஒரு 6 months முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒன்று போயிட்டுருக்கு அப்படின்னு எனக்கு ஒரு என்னோட டீமில் இருந்து ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க. And I think at that time, they themselves were not sure. They were trying to figure out, but their heart was in the right place. அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஒரு செய்தி வந்துச்சு. And I thought, what an innovative idea. But இதே ஸ்பேஸில் 2-3 பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்கும். அண்ட் வேறு நிறைய பேர் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டில் இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தெரியும். But then when I got a sneak peek of what this app entails, what this audio OTT entails, I was really genuinely very happy. And it's something that I wanted to be a part of, for a very long time. Stories, obviously, and these stories that come to you, you don't have to read them. Like, I know there are people in my team also who can't read Tamil, but they work in the industry and they work in Tamil films and all that. This of course is in other languages also, but I thought it was a great idea where you can listen to these stories, and it's almost like this. I was talking to Venki sir, இந்த ஒளிச்சித்திரம் அப்படின்னு வரும் தெரியுமா, நிறைய இந்த படங்களுடைய சீன்ஸ் எல்லாம் நம்ம கேட்போம், ரைட், வித் தி மியூசிக் அண்ட் எவ்ரிதிங். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு. அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் ஸ்பீக்கிங் ஃபார் different actors, almost like speaking for the characters in the novel, in the books. So it seemed like a very innovative idea, and then when I got to listen to it, I was really surprised and happy that they've taken the effort without worrying about what will come, without worrying about profits and everything. I'm sure that idea is there, but right now it seems like a very innovative idea that these guys have put together, and I really wish you guys all the best, and I'd love to be a part of this in some way. I have actually, I'm not marketing myself here, but I've dubbed for a couple of other platforms, but nothing like this, where, the emotion is also there, and there's backing music and sound effects and all that. So I think that also the idea of all of us being here is to put this out to a lot more people, and that's the idea here, and I really wish we talk about this and put this out. I know in a place like Bangalore and all, where generally they tell you that there's a lot of traffic, this seems like the ideal thing to do when you're driving a car and stuck in traffic. You just listen to the sounds coming through your speakers, where you can listen to a story, that you might not have read or that you don't have time to read. So all the best to the whole team. Thank you for calling me. I got an opportunity to meet somebody I've been wanting to meet also for a very long time, Mr. Rajesh Kumar, and we just fixed an appointment to sit and discuss a story together also. So that way I'm also very happy that that happened. So let's try and reach this out to a lot more people and subscribe and pick up the app. And Venki sir was telling me that hopefully at some point this will be a video OTT also, and that's something that really interests a filmmaker like me, because we really want a lot more options to put our work out, and it seems very difficult to reach out to certain platforms also these days. So if you can give us first preference, Venki sir, because I was here today, it will be very useful for people like me. So thank you, and all the best to everybody. Yeah. With Venki sir. And Radio Room as such, I've been from the radio industry, and how Gautam sir said, I second him, like listening to Thirai Kadai Vasanam. I remember there used to be a cassette in, when I was very young, and I used to listen to it about on the Vasanam, or Padatode Vasanam Matto Varum. And it is very interesting to listen to that. அண்ட் இன்னைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனில் பசங்கள்லாம் பயங்கர பிஸியாக இருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அண்ட் ஐ எம் ஷூர் தட் தே ஆர் நாட் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அ புக் அண்ட் ரீட் this particular stories, as regional stories, which is very much our blood and flesh, very much us, very much traditionally taught, written scripts. And ellarum on the new age, modern people, modern stories, and that's where people are going into at this point of time. And everybody is busy. There is no time for people to sit and read. And this is a beautiful space, Radio Room, which you have created, sir. And I'm sure, like, I have a problem. I can't read. Even in my shooting, my assistant director used to read, and I கேட்டுட்டு அப்படியே டைலாக் சொல்லுவேன். பிகாஸ் லைக் எனக்கு ஒரு பேராகிராஃப் வாசிச்சேன்னா அந்த 2வது பேராகிராஃப் வாசிக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் மறந்துடும்.
ஸோ ஐ கான்ட் கனெக்ட். ஸோ ஐ திங்க் ஏதோ டிஸ்லெக்ஸியாலாம் சொன்னாங்க, அதெல்லாம் நான் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் பண்ணல. பட் சின்ன வயசுலேருந்தே எனக்கு ஏதாவது கதை வேணும் அப்படின்னா ஐ வில் பை அ புக் அண்ட் ஐ கிவ் டு மை மாம் வில் ரீட் இட் அண்ட் நான் அதை கேட்டு அந்த கதையை இது பண்ணிக்கிறேன். ஈவன் ஸ்கூல் எக்ஸாம்ஸ் ஆல்சோ ஷி ஆல்வேஸ் ரீட்ஸ் அண்ட் தென் ஐ கோ ரைட் மை எக்ஸாம்ஸ். வந்துச்சு, ஹீட்டு தாங்க முடியல, அதனால் ஏசி இருக்கிற ரூம் அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க. அங்கே போனீங்கன்னா ஒரு கதை இருக்கும். ஒரு உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி காலையிலே வந்துட்டு நான் வீட்டு விட்டு கிளம்பும்போது என் மனைவி வந்து சொன்னாங்க, என்ன இன்றைக்கி கிளம்பிட்டீங்க, இன்றைக்கி ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குது உங்களுக்கு ஃபுல் டே அப்படின்னாங்க. என்ன அப்படின்னு, வீட்டில் ஒரு முக்கியமான பூஜை இருக்குது, அம்மா கிட்ட சொன்னாங்களே மறந்துட்டீங்களா அப்படி. நான் சொன்னேன் அதை விட முக்கியமான ஒரு கமிட்மெண்ட்டை நான் இங்கே போய் ஆகணும் அப்படின்னோடனே அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ஒரு கதை ஒன்று ரெடி பண்ணாங்க. யாருக்கு? எங்கள் அம்மாவுக்கு. அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கதை ஒன்று ரெடி பண்ணி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ணி எனக்கு அனுப்பிச்சி வச்சுட்டாங்க. ஸோ இப்படி கதைகள் வந்து தானாக உருவாகிட்டே இருக்குது. வீட்டில் ஒவ்வொரு அறையிலும் ஒவ்வொரு வீட்லையும் உருவாகிட்டே இருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது அந்த கதைகள் வந்து கொஞ்ச நாளாக சொல்லப்படலை அல்ல கேட்கப்படலை. ஏன் அப்படின்னா இப்போ எல்லோரும் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அப்படின்னு ஒரு கல்ச்சர் வந்திருக்கு. பேரு தான் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். ஆனால் வீட்டில் எல்லோரும் 12 மணி நேரம் 14 மணி நேரம் ஒரு லேப்டாப் எடுத்துகிட்டு அந்த ஸ்க்ரீனே பார்த்துட்ருக்கோம். யாரோ ஒரு டீம் லீடு, யாரோ ஒரு மேனேஜர், யாரோ ஒரு கிளைண்ட்டு அங்கேருந்து எதுவும் பேசிகிட்டே இருக்கு, அவங்களுக்கு பதில் சொல்லிகிட்டே இருக்கும். சாப்பாடு வந்து பக்கத்தில், அவங்க லேப்டாப் பக்கத்துலேயே வந்து சாப்பிட்றாங்க. ஓகே, வீட்டில் யாராவது காலிங் பில் அடித்தா எழுந்து போக முடியல, ஏன்னா அதுக்குள்ளே எங்கள் டீம் லீடு வந்து கோச்சிக்கிறான். அப்படின்னும் போது நம்மளோட வாழ்க்கையே வந்து எந்த கதைகளும் இல்லாமல் ஏதோ ஒரு லேப்டாப்பை சுற்றி ஒரு கேட்ஜெட்டை சுற்றி அங்கே போய் நின்றுடுச்சு. அப்படின்னும் போது மக்களுக்கு இந்த கதைகளை தொடர்ந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போகிறது அப்படின்னா, முல்லை முள்ளால் எடுப்பது போல் எதை சார்ந்து நம்ம எல்லோரும் இப்போ வசிச்சுட்டு இருக்கோமோ அதுக்கே போகிறோம். அதான் நீங்கள் கேட்ஜெட்டை தானே எப்பயுமே கையில் வச்சுருக்கீங்க, அது வழியாகவே உள்ளே வரோம் அப்படின்னு ரேடியோ ரூம் வந்துட்டு ஒரு செயலியாக உருவெடுத்து அதுக்குள்ளே நிறையா கதைகளை வச்சு மக்களை சென்றடைய வந்திருக்கு. அதை அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய விழா தான் இந்த விழா. ஸோ இப்போது இது ஒரு ஐடியா. நம்ம வந்து நிறைய ஆப்ஸ் இருக்குது, கதைகள் சொல்கிற ஆப்ஸ் இருக்குது, அது வந்து பாட்காஸ்ட்டாக இருக்குது, வெறுமனே ஸ்டோரி டெல்லிங் ஆப்பாக இருக்குது. ஆனால் வந்து நம்ம வீட்டில் ஒரு தாத்தா பாட்டி சொல்கிற மாதிரி இல்லாமல் கூடவே நடித்து காமிச்சா அப்படி இருக்கும். இங்கே குரல் கலைஞர்கள்லாம் இருக்காங்க. ஓகே, அவங்க நடித்து காமிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, ஒரு ரேடியோ ட்ராமா ஃபார்மேட்டில் அதை நடித்து அதையே கதையாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுன்னு ஒரு ஐடியா வந்து டெவலப் பண்ணுறாரு. அதை டெவலப் பண்ணுறது யாருன்னா மிஸ்டர் வெங்கி. எங்கே இருக்க மிஸ்டர் வெங்கி சார்? ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அ கிரேட் ஐடியா. அவருக்கு பெரிய கிளாப் கொடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ ஏன்னா நிறைய கதை சொல்கிற ஆப்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு, யூடியூப்பில் கொட்டி கிடக்குது. ஆனால் அது வந்து ஒரு கலைஞர்களை வச்சு, குரல் கலைஞர்களை வைத்து நடிக்க வச்சு அந்த உணர்வை வந்து எழுத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வை வந்து ஒரு நடிப்பு மூலமாக கடத்துறதுன்றது ஒரு பெரிய விஷயம். அதை குரல் கலைஞர்களோட ஆதரவோட திரு வெங்கி வந்து ரேடியோ ரூம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்போட டெவலப் பண்ணிட்டார். சரி, இதை வந்து இப்படி நம்ம ஒரு ஐடியா சொல்லும்போது அந்த ஐடியா டெவலப் ஆகி ஒரு ஆப்பாக வர்றதுக்கு வந்து நிறைய தடைகள் இருக்கும். நிறைய தடைகள்லாம் நிறைய தேவைகள் இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம தளர்ந்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படும். முதல்ல வீட்டில் தேவைப்படும், அப்புறம் தான் வெளியில். ஸோ இப்போ நீங்கள் இந்த காதலுக்கு மரியாதை பாட்டு பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்னை தாலாட்ட வருவாளான்னு ஒரு பாட்டு. அதில் வந்து விஜய் எப்படி திரும்பினா இங்கே ஷாலினி ஓடிட்டுருப்பாங்க, அப்படி பார்த்தா அங்கே ஷாலினி ஓடிட்டுருப்பாங்க, இப்படி திரும்பினா இங்கே ஷாலினி வருவாங்க. அது மாதிரி வெங்கி சார் எங்கெல்லாம் பார்க்குறாங்களோ அங்கே வந்து மிஸ்ஸஸ் வெங்கி சித்ரா அவருக்கு ஒரு கிரேட் சப்போர்ட், மாரல் சப்போர்ட். ஸோ அவங்க வந்து சப்போர்ட் பண்ணாங்க. பட் நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா கன்சீவ் பண்ணுறோம், அது வீட்டுக்குள்ளே சப்போர்ட் வந்துடுச்சு. பட் அதை வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னும் போது வேறு சில தேவைகள் இருக்குது. அது வந்து அதுக்கு ஒரு நிதி ஆதாரம் தேவைப்படுது, அதை மக்கள்கிட்ட எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு விஷயங்கள் தேவைப்படுது. அப்படின்னும் போது அந்த சீனில் ஒருத்தங்க வராங்க, அவங்க தான் லைட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ். அந்த கனவை நனவாக்கணும்னா ஒருத்தர் தேவைப்படுறாங்க. அப்போது வெங்கி சாருக்கு ஒருத்தன் கிடைக்கிறான், அவங்க தான் லைட்டஸ்ட் டெக்னாலஜிஸ். Radio Room is a dream project of Mr. Venki. But no dream becomes reality without the support of the right persons. We are deeply grateful to Lightest Technologies for their invaluable contribution. It is their expertise and dedication that have transformed Radio Room, the concept of Radio Room, from a vision to a global platform, global reality. Thank you so much, sir. And first, my apologies to our latest group because most of my speech will be in Tamil. And எல்லாரும் இங்கிலீஷ்லேயே பேசினா இதை நம்ம
தமிழ் கதை சொல்கிற இடம் அது. அதனால் தமிழில் பேசுகிறா நல்லா இருக்கும்னு நினச்சேன். அது மட்டும் இல்லை, முதல்ல நான் சொல்ல வந்த கண்டென்ட்லாம் பாதி செல்வகுமாரும் அசோக்குமே பேசிட்டு போயிட்டாங்களே, நான் இப்போ என்ன பேசுகிறதுன்னு எனக்கே தெரியல. ஓகே, லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் ஹியர். ரேடியோ ரூம் அப்படிங்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா, ஒரு 2 வருடங்களுக்கு முன்னால் இந்த கோவிட்லேருந்து எல்லாம் அடிபட்டு வந்தவொடனே ஏதாவது புதுசாக செய்யணும், வித்தியாசமாக செய்யணும், நிறைய படமாக பார்த்தோம் கோவிட் இதிலெல்லாம். ஸோ அது இல்லாமல் வேறு என்ன பண்ணலாம்னு யோசிக்கும்போது, நாங்கள்லாம் வந்து என்னென்னா சின்ன வயசில் ரேடியோ நாடகங்கள் கேட்டு வளர்ந்த ஜெனரேஷனை சேர்ந்தவங்க. அதுங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ரேடியோ நாடகங்கள் இன்ஃபேக்ட் இன்றைக்கி எனக்கு பசுமையாக ஸ்கூல் படிக்கும்போது விவித் பாரதியில் மத்தியானம் 12 மணிக்கு ஹார்லிக்ஸ் குடும்பம்னு ஒரு தொடர் வரும் எவ்ரி சண்டே. அந்த கேரக்டர் கூட ராஜு ரவி, சுஜாதா, சங்கர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் கூட எனக்கு பசுமையாக ஞாபகம் இருக்குது. அந்த அளவுக்கு ஒரு காலத்தில் ரேடியோ நாடகங்கள் எல்லாரையும் பாதிச்சிச்சு. ரொம்ப நல்லா ஆரம்பிச்சு இந்த மாதிரி ரேடியோ நாடகங்கள்லாம் வரும். அதை பார்த்த வரைக்கும் அப்புறம் இந்த என்னோட இன்னொரு நான் கொண்டு வரதுக்கு இன்னொரு உதவியில் இருந்தது வந்து என்னோட கிராண்ட் நீஸ், எனக்கு பேத்தி, என்னோட நீஸோட பொண்ணு. அவள் 2 வயசுலேருந்து அவளுக்கு நைட் ஆனால் ஃபேஸ் டைமில் கதை சொல்லணும். டெய்லி ஒரு கதை சொல்லுவேன் அவளுக்கு. ஒரு பீரியடில் கதை தீர்ந்து போய் கதை இஷ்டத்துக்கு மாறும். திடீர்னு டெடி பேர் பூ வந்து வடை சுடும். என்ன வேணாலும் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும். மாறி மாறி கதை சொல்லும்போது தான் சரி, இதே வந்து குழந்தைங்களுக்கு ஒரு இதுவாக இருக்கணும், பெரியவங்களுக்கு கதையாக கொண்டு போகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த காலத்து இளைஞர்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு இன்றைக்கி கல்கி, புதுமை பித்தன் போன்ற கதாசிரியர்கள் தெரியும்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ பொன்னியின் செல்வன் மட்டும் படம் வராமல் இருந்திருந்தா கல்கிங்கிற ஒருத்தர் இன்றைக்கி இருக்க யங்கர் ஜெனரேஷன் சத்தியமாக தெரிஞ்சிருக்காரு. ஸோ இப்படிப்பட்ட நம்ம லெஜெண்டரி ரைட்டர்ஸ், கண்டெம்பரரி ரைட்டர்ஸ், இத்தனை ரைட்டர்ஸை யங்ஸ்டர்ஸுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதே மாதிரி இன்னும் இருக்க யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து இன்றைக்கி இருக்க ஓல்டன் பீப்புள் எங்களை மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு இன்றைக்கி இருக்க யங் ரைட்டர்ஸோட கதைகளை கொண்டு போகணும். இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் சேராமே இருக்கவர் நம்ம ராஜேஷ்குமார். அந்த காலத்துக்கு எழுதுவார், இந்த காலத்துக்கு எழுதுவார். இன்றைக்கி எங்களுக்கு எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக. அண்ட் ஸோ இது மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா வந்தது. எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால், பண்ண இதுக்கு நிறைய முதலீடு